Good morning, children. I hope you have enjoyed your holidays. Now we'll go for the lesson. Rock. The topic, today's topic is rock, that is types of rocks. What is rock? Rocks are solid masses that occurs naturally on the earth. So, what is rock? Rocks are solid masses. They are all solid. Solid masses that occurs naturally on the earth. Natural, we cannot produce the rock. It's naturally available on the earth surface. Okay, and they are primarily, they are found in different types. They are found in different types and consist of many minerals. Consist of many minerals which are found in nature. So what is rocks, children? Rocks are solid masses. Where it occurs? That occurs naturally on the earth surface. Earth surface la naturally irukra the solid masses the rocks. We cannot produce. It is created naturally and they are found in different types. They are of different types and consist of many different minerals. நிறைய minerals வந்து rocksல வந்து இருக்கு. Found in different minerals and which are found in nature. They are the substances which are substances found in nature. And based on their formation, அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது அதை பொறுத்து it is classified into the rocks. Based on their formation, rocks are classified as igneous rocks, sedimentary and metamorphic rocks. So based on their formation, அது எப்படி வந்து அந்த rocks form ஆகிறது அப்படிங்கிற அந்த பேசிஸை வச்சு நம்ம ராக்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணுற ராக்ஸ் வந்து we have 3 types. One is igneous rocks, sedimentary rock and metamorphic rocks. First, what is rock? Rock is nothing but it is a solid masses that occurs naturally on earth. Earthla naturally occur agarda in the rocks, that we cannot create it. It is naturally formed. They are found in different types. There are different types of that is rocks and it consists of many different minerals, which are substances found in nature. அதெல்லாம் ஒரு substances nature-ஆ அது இருக்கிறது. So based on அது எப்படி அது ஃபார்ம் ஆகிறது அந்த பேசிஸை வச்சு ராக்ஸை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறது தான் one is igneous and next is sedimentary and third one is the metamorphic rocks. So we saw about what is rock, how it is formed. It is formed on the basis of formations and it is classified into 3 and one by one we are going to see. First one is about the igneous rock. First type is
igneous rock. This igneous rocks formed, how it is formed? When molten lava, okay, when molten lava comes out of the earth's surface. Okay, so this molten lava that comes out of the earth's surface through cracks. So எப்படி இந்த igneous rocks வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, இது வந்து molten lava வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த லாவா வந்து வெளியில் வரும்போது earth surfaceக்கு வெளியில் through cracks, அந்த earth surfaceல cracks இருக்கும். ஸோ அந்த cracks மூலமாக வெளியில் வர அந்த லாவாவால் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த igneous rocks. Okay, the magma on the earth's surface is called lava. So இந்த magma எப்படி இருக்கும்? செமி சாலிட் மாதிரி இருக்கும், ஒரு குழம்பு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எர்த்துக்குள்ளேருந்து வெளியில் இந்த எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற கிராக் மூலமாக வெளியில் வரும். ஸோ அதை வெளியில் வர்றது தான், அப்படி ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இந்த igneous rocks. ஸோ அந்த மேக்மா வந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் உள்ளேருந்து அந்த மேக்மாங்கிற அந்த பேர் உள்ள அந்த வெளியில் வரும்போது எர்த் சர்ஃபேஸில் அது எப்படி சொல்லுவாங்க? how it is called? It is called lava. அந்த மேக்மா இன்சைட்லேருந்து வெளியில் வந்தோடனே எர்த் சர்ஃபேஸில் அதுக்கு பேர் lava. So what will happen? The lava gradually cools. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுமா? அது கூல் ஆகிடும். That's gradually cools. Okay, the lava gradually cools and hardens on the earth's surface in the form of rock. இப்படி தான் இந்த igneous rock வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த வெளியில் வந்த அந்த லாவா என்னாகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக கூல் ஆகும். அப்படி கூல் ஆகிட்டு அது என்னாகும்? அப்படியே இறுகிடும், ஹார்டாகிடும். ஹார்டாகி எர்த் சர்ஃபேஸில் அதுதான் ராக்காக ஃபார்ம் ஆகுறது. எந்த மாதிரி ராக் இது? இதுக்கு பேர் igneous rock. இந்த மாக்மா மால்டன்னா உருகின நில செமி சாலிடில் இருக்க அந்த மாக்மா எர்த்துக்கு உள்ளே இருந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் கிராக் வெளியாக வரும். ஸோ அந்த வெளியில் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த மேக்மாக்கு பேர் லாவா. அந்த லாவா கூலாகி அதுக்கப்புறம் என்னாகும்? அது அப்படியே ஹார்டாகி எர்த் சர்ஃபேஸில் ராக்காக அப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இந்த igneous rock. Okay, then sometimes what will happen? Rocks are also formed. ராக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? நாட் ஒன்லி இந்த மாதிரி லாவா வெளியில் வரதுனால மட்டும் இல்லை, சம்டைம்ஸ் உள்ளேயே எர்த் பெனித் எர்த் சர்ஃபேஸ் உள்ளுக்குள்ளேயே அது மேக்மா சம்டைம்ஸ் கூல் ஆகிடும். அங்கே ஆகும்போது அந்த இடத்துலையுமே அது ராக்காக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் ராக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபார்ம் வென் மேக்மா. இந்த மேக்மா while it is still beneath the earth surface. ஸோ இந்த earth surfaceல அடியில் இருக்கும் போதுமே சில சமயம் கூலாகி அது ராக்காக ஃபார்ம் ஆக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் இந்த igneous rocks வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் we saw about what is rock. ராக்னா என்ன? that is a solid masses naturally found on earth surface. அதுக்கப்புறம் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் கண்டெயின் டிஃப்ரெண்ட் மினரல்ஸ். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் we have seen? First igneous, sedimentary and metamorphic rocks. In that first we saw about the, we are going seeing the igneous rock. It is formed, how it is formed? Because of that molten lava. உள்ள இருக்க அந்த குழம்பு மாதிரி இருக்க அந்த molten magma. That molten magmaங்கிறது comes out of the earth surface. அந்த earth surfaceல இருக்கிற crack மூலமாக வெளியில் வருது. ஸோ
on the magma on the earth surface is called, when it come the magma inside la irukumbodhu it is called a magma, when it's come out on the earth surface it is called as a lava. So the lava in course of time gradually it becomes cool ஆன பிறகு அது என்ன ஆகுது, hard ஆயிடுது. hard ஆகி அது அப்படிதான் it forms as a rock. Okay, so sometimes the magma what will it will cools inside beneath the earth's surface itself. That is also in that type also the rocks are formed. How this is how the igneous rocks are formed. Then we are going to see about the some examples of igneous rocks. Okay, examples of igneous rocks. What are the examples? First one is the granite. Next, if you take pumice. Third is the obsidian. Okay, then fourth one is the basalt. Okay, so these are the examples of the igneous rocks. First we are going to study about the granite. Okay, how this granite, it is one of the commonly found igneous rock. So common இருக்கிற ஒரு igneous rock na அது வந்து granite. So the minerals we have already seen, it contains this rocks contains many types, different types of minerals. So the granite la enna minerals irukuna we are going to see. It is one of the commonly found igneous rock, and the mineral present in granite are, that is quartz, mica, feldspar. So these are the minerals present in the granite. What are the minerals? Quartz, mica and feldspar. So இதெல்லாம் தான் இந்த graniteல இருக்கிற minerals. Okay, then granite rocks are pinky and grey in color. இது எப்படி இருக்குமாமா, இத இந்த கிரானைட் வந்து பிங்காவும் அப்புறம் கிரே கலர்ல இருக்குமா. பிங்க் ஆர் கிரே இன் கலர் depending upon the quantity of feldspar. Okay, quantity of feldspar present in them. So இது வந்து பிங்காவோ இல்லை கிரேவாவோ இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் இந்த ஃபெல்ட்ஸ்பேர் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் இட் மே பி அ பிங்க் ஆர் கிரே இன் கலர். ஓகே, தென் தே ஆர் quite hard. எப்படி இருக்குமா, அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குமா இந்த கிரானைட். ஸோ தே ஆர் quite hard and used for making roads, buildings, statues and floor tiles. ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் வந்து
யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா இந்த கிரானைட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? தே ஆர் குவைட் ஹார்டாக இருக்கிறதுனால யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் ரோடு போடுறதுக்கு, பில்டிங் கட்டுறதுக்கு, இல்லை ஸ்டாச்சூஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஃப்ளார் டைல்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கிரானைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். அண்ட் த ஃபேமஸ் டெம்பிள் இன் தஞ்சாவூர், தட் இஸ் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள், இட் வாஸ் பில்ட் என்டையர்லி ஆஃப் கிரானைட். இந்த பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை வந்து ஃபுல்லாகவே கிரானைட்டில் தான் வந்து அவங்க கட்டியிருக்காங்க, பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, த பிரகதீஸ்வரர் temple, Brihadishwar temple, where it is, children? In Tanjavur, that is in Tanjavur, that is in Tamil Nadu, is built entirely of granite. ஸோ இந்த டெம்பிள் வந்து ஃபுல்லாகவே கிரானைட் யூஸ் பண்ணி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அபவுட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த igneous rocks, that is granite. Granite is one of the commonly found igneous rock. இதில் என்ன மினரல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்ஸ், மைக்கா, ஃபெல்ஸ்பேர் இருக்குது. அப்புறம் கிரானைட்ஸ் வந்து பிங்காகவும் அண்ட் கிரேவாகவும் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிகாஸ் ஆஃப் தி தட் இஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபெல்ஸ்பேர். அந்த ஃபெல்ஸ்பேர் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் த ராக் மே பி அ பிங்கிஷ் கலர் ஆர் அ கிரே இன் கலர். ஓகே, அண்ட் தே ஆர் குவைட் ஹார்ட். அது ஹவு இட் வில் பி சில்ட்ரன், அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குமா. ஸோ அதனால் அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் ரோட்ஸ், பில்டிங்ஸ், தென் statues and floor tiles. For making all this they are using this granite. And the temple, the Brihadishwara temple, where it is in Tanjavur, that is in Tamil Nadu. So the temple is entirely built by using this granite stone. So this is one of the example of the igneous rock. Then next we'll see about the pumice. Pumice. Okay, how it is, children? It is a light colored lava rock. Okay, why it is called lava rock? Because it is formed because of the lava that comes out of the earth's surface through the cracks. So adanala idukku enna peruma lava rock. Okay, it is light color. So pumice எப்படி இருக்குமா? light color. இதே granite வந்து pinkish-ஆவும் grey-ஆவும் இருக்கும். இந்த pumice வந்து light color-ஆ இருக்கும். Rock forms, how it is formed? When lava cools down. When lava cools down and solidifies. கூல் ஆகி அது அப்படியே சாலிட் ஆகிட்ட பிறகு தான் இந்த pumice ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ how the pumice are formed? It is formed when the lava cools down. வெளியில் வர அந்த எரப்ட் ஆகி வர அந்த லாவா, மேக்மா வெளியில் வந்த பிறகு அது லாவான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த லாவா வந்து கூல் ஆகி அப்படியே சாலிட் பார்ட்டாக ஆகிட்டோன்னா அது ராக்காக மாறிடும். அப்படி மாறுற ராக் தான் இந்த pumice. ஓகே, தென் டியூரிங் the cooling process, pores appears on it. ஸோ என்ன ஆகுமாம்மா, இந்த டைமில் வந்து அந்த கூலிங் ப்ராசஸ் அப்போது அந்த ராக்கில் வந்து போஸ் ஹோல்ஸ் மாதிரி வந்து அப்பியர்ஸ் ஆகும். which contains air pockets. Okay, so அந்த ஹோல்ஸில் வந்து ஏர் வந்து அப்படியே உள்ள போயிடும். ஓகே, so then what happens? These pores make them light enough to
float on water. ஸோ என்ன ஆகுமாமா, ஸோ இந்த கூலிங் ப்ராசஸ் அப்போது என்ன ஆகும், அதில் நிறைய ஹோல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அதில் வந்து அப்படியே ஏர் வந்து பாக்கெட்ஸாக ஆகிடும். ஸோ தென் என்ன ஆகும், அந்த போர்ஸ் வந்து என்னப்பாகும், ரொம்ப அந்த உள்ள அந்த காற்று போயிருக்கல அது வந்து லைட்டாக ஆக்கிட்டு அந்த ராக்கை, அதனால் அந்த என்ன பண்ணுமா, தண்ணியில் வந்து அந்த ராக் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் போரஸ் தட் மேக்ஸ் தம் லைட், அப்படியே அது வந்து அந்த ஹோட்டை வந்து இதை வந்து ராக்கை வந்து அப்படியே லைட் ஆக்கிடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுமா, இது வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், த பியூமைஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்க்ரப்பிங் ஃபீட் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங், யூஸ்ட் ஃபார் பாலிஷிங். எதெல்லாம் பாலிஷிங் ஃப்ளோர், ஃபர்னிச்சர் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஃப்ளோர் வந்து நம்ம பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பியூமைஸ் வந்து we are using. Okay, not only for that, for polishing the furniture also we are using this pumice. And dentist, பல் டாக்டர் இருக்காங்கல்ல, அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, டீத்தை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பியூமைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டென்டிஸ்ட் யூஸ் pumice for polishing teeth. So teeth polish பண்றதுக்கு அவங்க இத யூஸ் பண்ணுவாங்க. So this is about a pumice என்னமா, it is a light color lava rock. இது லாவாவால ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இது லாவா ராக்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ how it is in a light கலராக இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் அண்ட் எப்படி இந்த பியூமைஸ் ஃபார்ம் ஆகுறதுன்னா, பிகாஸ் இந்த லாவா கூல் ஆகி அப்படியே ஒரு சாலிடாக ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பியூமைஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது. ஸோ அந்த கூலிங் ப்ராசஸ் அப்போ என்னமா, அதில் ஓட்டை மாதிரி நிறைய ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த ஓட்டை இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுன்னா, ஈஸியாக இந்த ராக் வந்து தண்ணியில் வந்து ஃப்ளோட் ஆக முடியுமா. ஓகேவா. ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, காலில் தேய்க்கிறதுக்கு, அந்த ஸ்க்ரப்பிங் ஃபீட்டுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளோரை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு, ஃபர்னிச்சர் பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் they are using this pumice. And dentist அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they use this pumice for the polishing the teeth வந்து நல்லா பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த pumice யூஸ் பண்ணுறாங்க. Then next type is basalt. So the basalt it is also one of the commonly found igneous rock. Okay, it is also commonly found igneous rock. Okay va. So and இது எப்படி இருக்கும்னா, basalt is fine grained glassy rock. எப்படி இருக்குமாமா, ஃபைனாக அப்படியே பொடி பொடியாக கிரைண்ட் பண்ணால் அந்த கிளாஸி ராக்ஸ். ஓகே, ஃபைன் கிரைன் கிளாஸி ராக்ஸ். அண்ட் ஜென்ரலி இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஜென்ரலி யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் ஃப்ளோர் டைல்ஸ். தரைக்கு போடுற அந்த டைல்ஸ்க்காகவும், இல்லைன்னா லேயிங் ரோடு லே பண்ணுறதுக்கும் இந்த ராக், தட் இஸ் பேசல்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசல்ட் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கம்மா, இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் constructing floor tiles and laying roads. Then next one is the obsidian. This is another type of rocks. Okay, இது வந்து என்ன மாதிரி கலர்ல இருக்கும்னா, it is black colored lava rock.
ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்கும்? கிரானைட் வந்து பிங்க்கு அண்ட் கிரேவாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் பேசல்ட் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நார்மல்லி ஃபவுண்ட் இக்னியஸ் ராக்கு. இந்த ஆப்சிடியன்ஸ் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும். பியூமைஸ் வந்து லைட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்சிடியன் இஸ் அ பிளாக் கலர் லாவா ராக். அது எப்படி இருக்கும்? அண்ட் இட் இஸ் ஸ்மூதி, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குமாமா. ஸ்மூதி and glassy. Okay, smoothie and glassy. and எதுக்கு அது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா used for making ornaments. என்னத்துக்குமா பண்ணுவாங்க? ornaments, நகைலாம் பண்ணுறதுக்கு, ornaments பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. making ornaments. Okay, so it is black colored lava rock and it is smoothie and glassy and used for making ornaments. And when a piece of obsidian rock breaks, இந்த அப்சிடியன் ராக் வந்து உடைஞ்சிச்சுன்னா அப்போ அது எப்படி இருக்கும்னா, அண்ட் இட் லீவ்ஸ் ஷார்ப் எட்ஜஸ். அது உடைஞ்சிச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குமாமா? அது கூர்மையாக அப்படியே இருக்குமா. ஸோ இட் லீவ்ஸ் ஷார்ப் எட்ஜஸ் அண்ட் ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஆஸ் தி கட்டிங் டூல். அதனால இதை வந்து கட்டிங் டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் அது உடஞ்சினா கூட அதோட எட்ஜு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால இது ஒரு கட்டிங் டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் அ அப்சிடியன். இட் இஸ் அ பிளாக் கலர்ட் லாவா ராக் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்மூதி அண்ட் கிளாஸ் மாதிரி இருக்குமா, கிளாஸி அண்ட் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ். ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு பீஸ் உடைஞ்சதுனா கூட அது எப்படி இருக்குமா, அந்த எட்ஜஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும். அதனால இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் யூஸ் ஃபார் த cutting purposes. Okay, so we have seen about what is rock and what different types of minerals are there. Okay, and it is formed naturally on the earth's surface and it is based on their formation. The formation based panni it is classified as igneous, sedimentary and metamorphic rocks. First is about igneous rocks, how it is formed when the magma, molten magma comes out on the earth's surface through the crack. Then what happens? Then it finally the lava cools down and harden into rock. That is how this type of igneous rocks are formed. And the examples we have seen, that is granite, pumice, obsidian and basalt. This is about the igneous rock. Then next is about the sedimentary rock. Next we are going to see about the sedimentary rocks. Sedimentary rocks. So it is the most common rock found on the earth surface. எல்லாமே earth surfaceல தான் இருக்கும். Earth surface and how it is formed and all formed from existing rock. இது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ராக்லேருந்து இது புதுசாக அதுலேருந்தே உருவாகிறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இக்னியஸ் ராக் வந்து மால்டன் மேக்மா வெளியில் வந்து அது லாவா சாலிட் ஆகிறதுனால ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக் எப்படி ஆகுதுன்னா இந்த ராக் வந்து தொடர்ந்து அதில் இன்றைக்கி நேற்று இல்லாமல் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து அது மேலே காற்று மழை
வெயில் எல்லாமே இப்படி தொடர்ந்து படுறதுனால அது என்னாகும், அதில் கிராக்ஸ் விட்டு அது சின்ன சின்ன துகள்களாக அப்படியே வந்து அது உருண்டு வந்து மலையிலேருந்து எங்கேருந்தோ உருண்டு அப்படியே ஒரு இடத்துல போய் டெபாசிட் ஆகும். அந்த டெபாசிட் ஆகிறது வந்து மேலே இருக்கிற கல் வந்து அப்படியே ப்ரெஷர் அழுத்தம் கொடுத்து அந்த கீழே இருக்க கல்லை என்ன பண்ணும், அப்படியே அது வந்து அழுத்தி அழுத்தி அது வந்து ராக்காக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் அந்த கேரி ஓவர், இந்த விண்டு வாட்டர் இதெல்லாம் கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு வர அந்த செடிமெண்ட்ஸ் என்னாகும், போய் ஒரு இடத்துல இருக்கிறது அப்படியே பெரிய பெரிய அந்த மேலே இருக்கிற பெரிய அந்த கல்லெல்லாம் ப்ரெஷர் கொடுத்து கீழே போய் அப்படியே அதை அமுங்கி அது பாறையாக மாறிடும். அப்படி ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ். அதனால தான் இது வந்து ஃபார்ம்ட் இன் த எக்ஸிஸ்டிங் ராக்னு சொல்கிறாங்க. ஏற்கனவே இருக்க இக்னியஸ் ராக்ஸ், மழை காற்று புயல் அதனாலெல்லாம் உடஞ்சி ஓடி வந்து ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகி அதுதான் திருப்பி இன்னொரு ராக்காக ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சென்டென்ஸ், ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் ராக்ஸ். நவ் யூ குட் அண்டர்ஸ்டுட், isn't it? Then the changes in temperatures, the changes in temperature oh illa, and the action of the wind and water, action of the wind and water breaks down, okay, breaks down the rock particles and make them into small pieces or sediments, okay, or sediment such as எந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகுமா, gravel, pebble, கூழாங்கல், pebbles, sand and clay. ஸோ என்ன ஆகுமா, இது என்ன பண்ணும், பிகாஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து திடீர் மழை அடிக்கும், அகெயின் என்ன இருக்குது வெயில் அடிக்கும், ஸோ இப்படி மாறி அந்த பாறையில் வந்து படுறதுனால அதனாலேயும் இல்லை ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்ட் காற்று தண்ணி அதனால் என்ன பண்ணும், இந்த பெரிய ராக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே என்னாகும் சின்னதாக பிரேக் டவுன் ஆகி அது ஸ்மால் ராக் பார்ட்டிகல்ஸாக ஆகி மேக் தெம் இன்டு ஸ்மால் பீசஸ் ஆர் செடிமெண்ட்டாக மாறிடும். அந்த மாதிரி மாறுறதுலாம் என்னது, கிராவல்ஸ், பெபிள்ஸ், சாண்ட் அண்ட் கிளே. ஓகே, ஸோ தென் flowing water and wind carry these sediments. என்ன பண்ணும், இந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது கேரி பண்ணி and என்ன பண்ணும், make them as layers at the bottom of the water bodies, bottom of the water bodies. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும், ஃப்ளோயிங் வாட்டரும் இந்த அண்ட் விண்டும் என்ன பண்ணும், இந்த கிராவல் சாண்ட் இதெல்லாம் கொண்டு போய் என்ன பண்ணும், வாட்டர் பாடிஸ்னால் அது வந்து லேக்காக இருக்கலாம், ரிவராக இருக்கலாம், எதுவாக இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அடியில் போய் அதோட பாட்டமில் வந்து அது அப்படியே செடிமெண்ட் வந்து பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ ஓவர் அ மில்லியன் ஆஃப் இயர்ஸ் இது என்ன ஆகும், pressure from the upper layer என்ன பண்ணும், that squeezes the lower layer. அப்படியே அந்த அப்பர் லேயர் என்ன பண்ணும், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் அப்படியே அதை ஸ்க்வீஸ் பண்ணி லோயர் லேயரை அண்ட் ஹார்ட் அப்படியே அது என்ன ஆகும், ஹார்டாகிடும், harden to form rock.
அப்படியே அது போய் அழுத்தம் கொடுத்து கொடுத்து அப்படியே அது இதுவாகி ப்ரெஷர்னால அதுக்கப்புறம் அது என்னவோ ராக் ஹார்டாகி ராக்காக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ராக்ஸ் வந்து செடிமெண்ட்டால் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இந்த ராக்கு பேர் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ். ஓகே, சின்ஸ் தீஸ் ராக்ஸ் are formed, how they are formed from sediments. Sediments nala form agradnala they are called sedimentary rocks. Sedimentary rocks. So sedimentary rocks eppdima most commonly found rock in the earth surface. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? ஃபார்ம் ஃப்ரம் தி எக்ஸிஸ்டிங் ராக். ஏற்கனவே இருக்கிற ராக்லேருந்து உருவாகிறது தான் இந்த எக்ஸிஸ்டிங், தட் இஸ் த செடிமெண்ட்ரி ராக். அது என்ன பண்ணும்? பிகாஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்டு, வாட்டர், அதனால் அது என்ன பண்ணும்? எல்லாம் அப்படியே கிராக் ஆகி உடஞ்சி அப்படியே அந்த செடிமெண்ட்ஸ் வந்து வாட்டர் பாடிஸ்க்கு அடியில் அப்படியே அது டெபாசிட் ஆகிடும். ஸோ அது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் மேலே இருக்க அப்பர் லேயர் வந்து இந்த கீழே இருக்க லோயர் லேயரை ஸ்குவீஸ் பண்ணுறதுனால அது ஹார்டாகி ராக்காக ஃபார்ம் ஆகுறது. ஸோ இது செடிமெண்ட்டால் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இதுக்கு பேர் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ். I hope you have understood the concept. So today what are the things we have learned? Quick recap. We saw about the what is rock, and it contains many minerals, and based on the formation it is classified into three: igneous, metamorphic and sedimentary. We saw about igneous, how it is formed. Then examples we saw, that is basalt, granite, pumice and all. And next we saw about what is sedimentary rocks. Isn't it, children? So your homework is assignment learn about igneous rock. Thank you, children. Have a nice day.